بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ملک کی مجموعی صورتحال پر۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک غیر یقینی کسی صورتحال سیاسی طور پر خاص طور پہ اور معاشی طور پر بھی، اس کا جو مین سبب ہے، یعنی جو بڑی وجہ ہے، وہ ہے سیاسی استحکام نہ ہونا۔ کیونکہ کسی بھی ملک کی جو اکانومی ہوتی ہے، معیشت ہوتی ہے، وہ سیاسی استحکام سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ جس ملک میں سیاسی استحکام ہوگا وہاں پر معاشی استحکام بھی ہوگا، اور یہاں پر جس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا وہاں پر معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا۔ پاکستان میں کچھ سال، ڈیڑھ دو سے زیادہ خرابہ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی سیاسی حکومتیں تھیں، کرپٹ تھیں، اور ان لوگوں کو سوائے اپنی جیبیں بھرنے کے علاوہ جو ہے کوئی کام نہیں انہوں نے کیا ہے، خاص طور پہ ملک کی ترقی کے لیے یا ایک عام آدمی کے لیے۔ اب اعداد و شمار کا یہ دھندا ہوتا ہے، ہر حکومت ہی کہتی ہے جی کہ ہم نے تو یہ کیا، اشاریہ فلاں، پوائنٹ فلاں، یہ وہ بڑا مطلب وہ دیتے ہیں دلیلیں، لیکن نظر آ جاتا ہے کہ کس دور میں ترقی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ مشرف صاحب کے دور میں بڑی ترقی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کچھ مسائل بھی تھے، سیاسی بھی تھے، اور بھی تھے، کئی باتیں تھیں، لیکن معاشی طور پہ ملک مستحکم ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد مطلب پی پی کا دور آیا، نون کا آیا، وہ خاص مطلب درمیانہ، ٹھیک ہے، روڈے شوڈے بنی، لیکن ترقی صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ ملک کے روڈز بن جائیں، ہائی ویز بن جائیں، موٹر ویز بن جائیں، اور باقی عام بندے کی جو ہے نا وہ مطلب روزگار ہی نہ رہے۔ تو اس کے بعد عمران خان کا آیا، عمران خان نے بھی کیا کچھ، لیکن شاید وہ بھی کوئی مثالی کام نہیں کر سکے، جس طرح سے ان کے وعدے مطلب تھے، وہ نعرے وغیرہ، تو کچھ کمیاں پیشیاں مطلب ہوئی ہیں ان کے دور میں بھی۔ اس کے بعد پھر یہ جو گیا ہے کچھ سال ڈیڑھ کا دور، شہباز شریف اور ان کے جو اتحادی ہیں، انہوں نے تو بس حد ہی کر دی۔ معاشی طور پہ ملک کتنا کمزور ہو گیا، تیل کا جو ریٹ تھا، مطلب پیٹرول کا دیکھ لیں، ڈیزل کا دیکھ لیں، وہ تقریباً ڈبل ہی ہو گیا، ڈالر ڈبل ہی تقریباً ہو گیا، سونا اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلی گئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ۔ عمران خان کے دور میں مہنگائی بڑی تھی، لیکن انہوں نے تو کمال ہی کر دی۔ اس دور میں مہنگائی مارچ، فلاں مارچ، جماعتیں، مختلف سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ کر رہی تھیں، لیکن میں حیران ہوں کہ ابھی ڈیڑھ سال یہ جو حکومت کی ہے بعد میں انہوں نے تو پتہ نہیں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور نہ کوئی مذہبی پارٹی اٹھ رہی ہے، نہ کوئی سیاسی پارٹی اٹھ رہی ہے، عوام میں بیچارے پس رہے ہیں، اور حالات بہت برے، بجلی کے بل دیکھ لیں۔ اب یہ جو سیاسی استحکام ہے یہ کوئی راتوں رات ہو نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ٹائم لگے گا، الیکشن بھی ہوں گے، فی الحال تو کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کب ہوتے ہیں، کوئی انتظام کریں گے۔ نگرانوں کا پیریڈ لمبا ہوتا جا رہا ہے، اور وہ کچھ ایسے کام بھی کر رہے ہیں شاید وہ ان کے کرنے کے ہیں نہیں ہیں۔ مثلا پنجاب
गवर्नमेंट जो है वो कबीना ने नवाज शरीफ की सज़ा ही मुअत्तल कर दिया। भाई तुम कौन होते हो उनकी सज़ा मुअत्तल करने वाले, ये अदलिया के काम हैं। तो इस तरह के काम भी हो रहे हैं। फिर नवाज शरीफ वापसी पर आए इधर इस्लामाबाद में, तो हाई कोर्ट के जनाब वो अमला जो था वो बायोमेट्रिक करवाने वो एयरपोर्ट पर चले गए। अब इस तरह की जो बातें हैं, वो जो मुजरम था, भगौड़ा था, वो दवाई लेने गया था 50 रुपए के स्टाम्प पेपर कर, पर तो वो उसने मतलब 4 सालों के बाद वो आया है। तो जनाब उसको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि पता नहीं शायद उसने क्या कश्मीर पता किया है या पता नहीं क्या बहुत बड़ा कोई मुल्क को बना दिया है कोई। तो अब वो इस तरह से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, शायद नवाज शरीफ ने इलेक्शन जीत लिया है और कोई 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद उसने हल्फ उठाना है, यानी वो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट और सारा कुछ और ये वो फाइनल हो गया। भाई ऐसी बात भी नहीं है, इलेक्शन होने हैं। जलसा उन्होंने किया है बड़ा जोर लगा के, मशीनरी भी थी हुकूमत की। और सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि नहीं जी इसमें रियासत का कोई किरदार नहीं है, लेकिन नहीं भाई, झूठ के इस तरह तो नहीं है ना, सारी दुनिया जानती है क्या कुछ हुआ है इस्लामाबाद में, क्या हुआ है। और कोई होता तो क्या इस तरह से उसको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता? आपके एसपी तो उसको सल्यूट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं लाहौर के अंदर, ब्यूरोक्रेसी उसके आगे पीछे सारी। और ये जो दूसरी पार्टी हैं, अब वो देखें, वो ओम चौधरी वो रिसेप्शन मतलब इधर लाहौर में आया हेलीकॉप्टर के साथ, तो जनाब वो पीछे से उन्होंने IPP जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, उन्होंने कहा जी कि इससे हमारा तल्ले की कोई नहीं है इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। अब पिछले दिनों बिलावल भुट्टो से साहबी ने सवाल किया जनाब इलेक्शन हो जाएंगे, तो कहता है कि इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे, पता नहीं कब हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बोले पंछी जो है ना वो बातें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से इवन पूछा तो वो कहते हैं हाँ शायद अभी लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे। यानी ये इस किस्म के कमेंट्स, बयानात। अब नून लीग के जो करता धरता हैं, रहनुमा हैं, वो तो बड़े पूरे नहीं संभाल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ हालात तब्दील होते पता नहीं चलता है। खुर्शीद शाह ने तो कह दिया, पीपल पार्टी फट पड़ी है, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ तो एक अनोखा लाडला हो गया। पहले ये इमरान खान को लाडला कहते थे नून लीग वाले, उस लाडले का तो जो हाल हुआ है वो आपके सामने है। अब इस अनोखे लाडले का जो हाल होगा वो भी आपके सामने होगा। तो ये इतना आसान नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज में इस तरह से होता है। हाँ उम्मीद रखनी चाहिए। असल बात यह है इस्टेब्लिशमेंट या अदारों का भी कसूर होगा, लेकिन इससे बड़ा कसूर सियासतदानों का है कि जो मुल्क को एक बेहतरी की तरफ नहीं लेकर जाते हैं, अपने ज़ाती मफादात की तरफ सियासत करते हैं, उनमें तफज़ लेते हैं, बस और कुछ नहीं। आम आवाम को तो पूछते नहीं हैं। इस वजह से भी जो है वो इनको करनी पड़ती है मुदाखलत अदारों को। तो वीलॉग लंबा हो रहा है, इजाज़त, बाकी बातें अगले वीलॉग में। खुदा हाफ़िज़।